الكريم المنان على ما هدانا إلى الإسلام وأرشدنا للإيمان، وأنزل هذا القرآن الكريم بالبرهان، وأرسل لنا أفضل الرسل بأفصح اللسان. له الحمد والشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسول الله الذي قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. وبعد، فقد وقفنا في درس أمس عند قوله جل وعلا من سورة المائدة: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. الآية، فلنبدأ من هنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا
فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. يقول الله سبحانه وتعالى منوها بسيرة أوليائه السابقين وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. ስለ አህለል ኪታብ በተለይም ስለ ክርስቲያኖች አንስቶ ነበረ ትናንት። ደካማ ጎናቸውን ተጭቶ በሌላ በኩል ደግሞ ጠንካራ ጎናቸውን በማወደስ አህለል ኪታቦች ወደ እስላም ወይም ወደ ሙስሊሞች ቀረብ የሚሉትና የሚለዝቡት ክርስቲያኖቹ ናቸው። ከነሱ መካከል ልዩ ታሪክ ያዘገቡም አሉ በማለት አያይዞ ወኢዛ ሰሚዑ ማ ኡንዚለ ኢለ ረሱል ወደ መልእክተኛው የተወረደውን የጌታ መመሪያ በሚሰሙበት ጊዜ ተራ አዩነሁም ተፊዱ ሚነ ደሚ ሚማ አረፉ ሚነ አልሐቅ ከቀረበላቸው ንባብ የተረዱትን ሐቅ በሚገባ በማወቃቸው አይኖቻቸው በእንባ ሲሞሉ ታያለህ ይላል። እና እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሂዳያ የሰጠው ሰው ምን ጊዜም ቢሆን ትንሽ ሰበብ ነው የሚበቃው። እና የአላህን ቃል በሚሰሙበት ጊዜ ወዲያውኑ ራሳቸውን መቆጣጠር አቅቷቸው ስሜታቸው ተነክቶ እንባቸው በአይናቸው እየተሞላ በጉንጫቸው ላይ ሲገነበር ሲጎርፍ ታያለህ ይላል። የቁሉን የሚሉ ሲሆኑ ረበና ጌታችን ሆይ አመና ጥሪህን ተቀብለን አምነናል ፈክቱብና ማአሻሂዲን ከመስካሪዎቹ ጋር ዘግበን እያሉ የሚያነቡ ሆነው ታገኛቸዋለህ ይላል። ተመስካሪዎቹ ጋር ማለት ያው የመጨረሻውን ነብይ በመቀበልና በመከተል ሸሃደተይንን ከሚደግሙት ሰዎች አድርገን ብለው ጌታቸውን ይጸልያሉ። ወይም ደግሞ ኩንቱም ኸይረ ኡመቲን ኡኽሪጀት ሊናሲ በሚለው አያት እንደተጠቀሰው ተያይዞ ያለፉት ኡመሞች ወከጣዎቹ ኡመሞች መሰከረባቸዋል ሊተኩኑ ሹሃዳ አለ الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا እንዳለው እና የኛ ኡመቶች ትክክለኛዎቹ ሙእሚኖች መልቂያማ ሲሆን ባለፉት ኡመሞች ሁሉ ላይ ይመሰክራሉ። በቀውሙ ኑህ በቀውሙ ሁድ በቀውሙ ሷሊህ በቀውሙ ኢብራሂም እያለስተ መጨረሻው ድረስ ያሉትን እያንዳንዳቸው የተቀበሉትንም መቀበላቸውን የካዱትንም መካዳቸውን ይመሰክራሉ የበላይ ተአማኝነት ስላላቸው ማለት ነው። ከነዛ አድርገናሉ ከሚመሰክርባቸው ሳይሆን ከሚመሰክሩት አድርገን ብለው ጸለዩ ማለት ነው። እና በዚህ ደረጃ እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የጠቀሳቸውና ያወደሳቸው የሐበሻው ንጉስና በዙሪያው የነበሩት መማክርቶች ናቸው። ሁሉም ያው ሙፈስሮች እንደሚስማሙት ማለት ነው። በተመሳሳይ መልክ ከጂዛን አካባቢ ከዚህ ከየመን ጠረፍ ላይ የመጡ ክርስቲያኖችም የዚህ አይነት ባህሪ ያሳይተዋል። ከሻም ሀገር የመጡትም ክርስቲያኖች እንደዛው ተመሳሳይ ያሳይተዋል። በግንባር ቀደምነት የሚጠቀሰው ግን ነጃሽና የሱ ረዳቶች የነበሩ ሰዎች ናቸው። እና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄ እንግዲህ ክርስቲያኖች ለሙስሊም ቀረብ መሆናቸውን ከተለያየ ክልል የመጡት ተመሳሳይ ባህሪ ማሳየታቸው ራሱ ከይሁዶቹ የተሻሉ መሆናቸውን በሚገባ አረጋገጠ ማለት ነው። ይሁዶቹ ግን ቀደም ሲል ከመምጣታቸው በፊት ይመጣል እያሉ ሲያሰፈስፉ ቆይተው በመጨረሻ ግን በምንም አይነት አንቀበልህም እስከ መጨረሻው ድረስ እንዋጋለን ብለው እንዳሉትም አደረጉ። አልተሳካላቸውም። እና በተለይ ነጃሽ እኔ ረሂመሁላህ ረዲየላሁ ዐንሁ
በአለም ወደር የሌለው ታሪክ ነው ያዘገበው ለሀገራችን በዚህ ጉዳይ ላይ አንደኛ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሚስጥር አዋቂ ነውና በአለም ዙሪያ ካሉት ባለስልጣናት እንዴት የሱ አገር ተመረጠች ለዚህ እድል መጀመሪያውንም ቅንነቱን ስለሚያቀለት ነው አላህ ወደዛ የወሰዳቸው ወዳጆቹን ማለት ነው እናሱ በአፍሪካ ላይ የዛ ጊዜ ሀበሻ የሚባል አገር በጣም የገነነ አገር ነበር የዛሬውን ያድርገውና እና አፍሪካ እንደ አፍሪካነት አትታወቅም የጥቁሩ አገር በሙሉ ሀበሻ በሚባል ነበር ሱዳንም ኬንያም ሩዋንዳም ሁሉም በሙሉ ተጠቃሎ እስከ መጨረሻው ድረስ ሀታ ግብጽንም ጨምሮ ሀበሻ የሚለው ነበር የሚነገረው በአፍሪካ ፈንታ ማለት ነው እና በዛ ጊዜ ደግሞ በጣም ገናናና ስመጥር ንጉስ የሚባለው ነጃሺ ነበር ነጃሺ ታሪኩ በጣም ሰፊ ነው ብዙ ውጣ ውረድ ያልፎበታል በግል ህይወቱ ግን መጥፎንም መልካምንም ያየ የበሰለ ሰው ከመሆኑ የተነሳ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቅን አስተሳሰብ ሰጥቶት ነበር በዛ መሰረት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በመካገር ያው ጥቂት አማኞቻቸው መቆሚያ መቀመጫ ሲያጡና ጥላቶቻቸው ችግር ሲያበሏቸው ወደ ጎረቤት ሀገር ብትሄዱ ይሻላል በተለይም ወደ ሀበሻ ሀገር ብትሄዱ እዛ ሀገር የሚገኘው ንጉስ በሱ ግዛት ውስጥ ማንንም ሰው አይበደልም ብለው የመሰከሩለት ሰው ነው እንግዲህ አላህ አሳውቋቸው ማለት ነው በአካል አይተዋወቁም ግን አላህ ሳቸው መሰከሩለት ማለት አላህ ነገር መረጃው የመጣው ታላህ ነው ማለት ነው አንድ ግለሰብ እንግዲህ በሱ ግዛት ውስጥ ማንንም ሰው አይበደልም ተብሎ የሚነገርለት በአለም ቢፈልግ ሊገኝ አይችልም አሁንም ቢሆን ማለት ነው ሰው ወዳጅ ዘመዱ ሊያደንቀውና ሊያወድሰው ይችላል በውሸት ግን ረብል ዓለሚን በዚህ ደረጃው ቅና መስጠት ማለት ቀላል ነገር አይደለም ማንንም በግዛቱ የማይበደልበት ንጉስ አለና እዛ ሀገር ብትሄዱ ፎይታ ታገኛላችሁ ብለው መከሯቸው ማለት ነው በዛ መሰረት ሄዱ እንደተባለው ሁኖ ተገኘ ማለት ነው ግምት ሳይሆን በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተነገራቸው ነገር ነጃሺ በተግባር አረጋገጠው ማለት ነው እና ያው ጃዕፈር ኢብኑ አቢ ጧሊብ ያጎታቸው ልጅ ነበረ ቡድኑን የሚመራው በሱ መሪነት ሁለት ዙር ነው የመጀመሪያው الهجرة الأولى ይባላል ወደ 14 ሰዎች ናቸው በመጀመሪያ ዙር የሄዱት በሁለተኛው ወደ 106 የሚሆኑ ወይም 112 የሚደርሱ ሰዎች ናቸው የሄዱት በሁለቱም ዙር በጣም አስገራሚና አስደሳች የሆነ አቀባበል አድርጎ ሙሉ እንክብካቤ አድርጎ ጥላቶቹ ደግሞ ጥላቶቻቸው ተከታትለው ሄደው ይዘው ሊያመጧቸውና ያኔ ሊፈጇቸው ሲሞክሩ እሱ ያንን ሁሉ ተቋቁሞ እንደገና ለነሱ ጠበቃ በመቆሙ እሱም ሰለመ ተብሎ ደግሞ ስለተጠረጠረ የውስጥ ባለስልጣናቶች ደግሞ ተቃውሞ አነሱበት እነሱንም እስከ መጨረሻ ድረስ ፋለማቸዋለሁኝ እንጂ እኔ በህይወት ያያለሁኝ ፍትህ አትዛባም ብሎ የቆመው ጎበዝ ነበር ማለት ነው እና ጦርነት ተነሳ በዛ ምክንያት ማለት ነው ተቃዋሚዎቹ ተጠራርተው ቀሳውስቶቹ ሊገለብጡት ሞከሩ ያነ እሱም ያለ ኃይሉን ተጠቅሞ ተዋጋቸው እኛ በዛ ጊዜ ያጋጠመን ጭንቅ አግንቶና እናቀም አሉ ሙሃጅሮቹ የሰውዬ የተተሸነፈ በዚህ ውጊያ በቃ አለቀልን ብለን እንደወጣን መቅራታችን ነው ብለን እናለቅስ ነበር እንደ ህፃን ያነ አላህ ዲል ሰጠውና ጥላቶቹን ወዲያው ተቆጣጥሮ ስልጣን መንበሩ ላይ ጸደቀ ይላል በዛ መልክ እንግዲህ ቁረይሾች ያላደረጉት ሙከራ የለም እሱን ለማሳሳት ማለት ነው በገንዘብ በተለያዩ ጥቅማ ጥቅሞች በማታለል ቢያደርጉትም ልክ አላህ እንዳለውና ነብዩ እንደመሰከሩለት ለምንም ነገር አልበገርም ብሎ አደራውን በሚገባ ተወጣ ማለት ነው እና መጀመሪያ እንደሚባለው የሰውየው ታሪክ በጣም ረጅም ነው በልጅነቱ ያው አባቱ ንጉስ ነበር የንጉስ ልጅ ነው እና ያባቱ ብቸኛ ልጅ ነው ሌላ ልጅ የለውም በዛ ሁኔታ ላይ የብርቅ ልጅ ሆኖ ሲያድግ በለጋድሜው ይያለ አጎቱ ያባቱ ወንድም የብዙ ጀግኖች አባት ነው 12 ወንድ ልጅ ነበረው ይባላል ያን ጊዜ ህዝቦች ብዙ ጊዜ በቁሳዊ ነውና የሚያምኑት መማክርቶቹ ይሄ ንጉስ አሁን ቢሞት አንድ ልጅ ብቻ ህፃን ልጅ ነው ያለው ይሄ ልጅም ብቃትም የለውም ደግሞ እሱ ቢታመም አንድ ነገር ቢሆን በቀላሉ አገሪቱ አደጋ ላይ ትወድቃለች ስለዚህ ይሄን ሰውዬ ተخلص እናድርግና ይሄኛውን የብዙ ጀግና አባት የሆነውን እናንግስ ብለው ኺያና አድርገው አባቱን ገደሉ ንጉሱን ማለት ነው የነጃሽን አባት
እና እሱ አስሐማ ኢብኑ አብጀር ይባላል መሊክ አብጀር የሚባል ነበር እሱን ይገሉና ልጁን እንደገና ጨምረው ሊገሉት ሞከሩ ማለት ነው የዛ ጊዜ አጎትየው ተሽሮ ምን ለምን ዘሩን ታጠፋላችሁ እናንተ ያው ፈለጋችሁትን አድርጋችኋል ልጁ ይደግተውት የወንድሜ ልጅ ነው ብሎ ተቃወማቸው ያኔ እሱን ላለማስቀየም ብለው ይተውታል ኋላ ግን ልጁ ብልህ ነበረ በጣም ተልጅነቱ አንዳንድ ሰው ባወጣጡ ያስታውቃል ይሄ አጎትየው ዝም ብሎ ባጋጣሚ የብዙ ልጅ አባት ስለሆነ እንጂ የፖለቲካ ብቃት የለውም አገሪቱን መምራት አልቻለም ልጁ ግን ገና በህፃን እድሜ ሆኖ ከጀርባ ሽማግሌውን ይረዳዋል ይመክረዋል እንትን ይለዋል ከዛ በኋላ ተቃዋሚዎቹ ነቁና አሁንም እኮ ይሄ ህፃን ልጅ ነው የሚሾፍረው ይሄን ሰውዬ እንጂ እሱ እየመራ አይደለም ይሄን ልጅ ታላስወገርን ራሱን ችሎ ሊመራ አይችልም አሉና መተው ጠየቁት ማን ነው ወይ ይሄ ልጅ ወይ እንገለዋለን ወይ ታገር ታባረረዋለህ ይሉታል ለምን ቢላቸው አንፈልግም ያው አንተ ኃላፊነቱን ወስደሃል ብዙ ጀግና ልጆች አሉ በራስ መምራት አለብህ ይሉታል ያኔ የተመሞት መሰንበት በሚባለው እንግዲህ ተምትገሉት ታገር ቢወጣ ይሻላል ብሎ ፈቀደላቸው ያኔ ምን አደረጉ የግፍግፍ ገባዬ ወስደው የንጉሱን ልጅ አልጋ ወራሽ የነበረው ሰውዬ እዛ ጊዜ ሰው እንደ ከብት የሚሸጥበት ዘመን ስለነበረ ባሪያ ቦታ ላይ ወስደው ይሸጡታል ማለት ነው በአጋጣሚ ከዚህ ከአረቢያ የሆነ በደው ይሄዱ ባሪያ ግመልረኛ ፍለጋ እሱን ያገኝና ገዝቶ ይዞት ይመጣል ማለት ነው በቀይ ባህር ያው በባበል መንደም ይዞ መጥቶ በድር አካባቢ በደዊ ቦታ ላይ ግመልረኛ ሆነ ማለት ነው ንጉሱ ልጅ 5 አመት ያህል እዚህ አረቢያ ውስጥ ማለት ነው ያንን እንግዲህ ሁኔታ ችግርን አይቷል ማለት ነው ብዙ ጣውረድ ያጋጥሞታል እዛ በኋላ እንግዲህ የሆነውን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወላ يحق المكر السيء الا باهله እንደተባለው እነሱ ደግሞ በደባቸው አልተሳካላቸውም ሽማግሌው እንግዲህ ሁሉም ነገር ተስተካከለ ስልጣንን ተቆጣጣርን ብሎ እግሩን በዘረጋበት ሰዓት መዝናኛ ቦታ ወጥቶ ፀሐይ እየሞቀ ያለ መብረቅ ወረደና እንዳለ አመድ አደረገው ያን ጊዜ ያልተጠበቀ ዱብዳ መጣ ማለት ነው ልጆቹ ደግሞ እንዲሁ ዝም ብለው ናቸው ብቃት ያላቸው ራሳቸውን ያዘጋጁ አልነበሩም ያው ተልቁ ልጅ ሲያስቀምጡት ምንም ያቀው ነገር የለም እንደገና የሚቀጥለው ቢሞከር ያው ነው እስበርስ ደግሞ ይባሉ ጀመር ማለት ነው በጥቂት አመታት ሁሉም እንደልነበሩ ሆኑ እነዛ 12 ልጆች ማለት ነው ከዛ በኋላ አገር ተጨነቀ አገር መፍረሱ ነው ደውላ የለንም ካሁን በኋላ ምን ይብቃን ተብሎ እንደገና ስብሰባ ተቀመጡ ያ አዋቂ አይጠፋምና ባገር ንጉሳቸውን እኮ ሽጣችሁታል ቀደም ሲል ናይቻ አገር ካሁን በኋላ ምንም ተስፋ የላትም ምናልባት በህይወት ካለ ገባበት ገብታችሁ ያን ልጅ ካላመጣችሁ በስተቀር ካሁን በኋላ ሀበሻ የምትባል አገር አይኖርም አላቸው ይባላል ያኔ በቡድን ተከፋፍለው ወደ አረቢያ በመሻገር ፍለጋ ተያያዙ በየበረሃው ማለት ነው በአጋጣሚ ያገኙት ግመሎቹን እየነዳ ማለት ነው ያኔ እንተፈለጋለህና ናቶሎ ወደ አገራችን ንህር ሲሉት እኔ ተሽጫለሁኝ አማን አለብኝ የገዛይ ሰው ያሐቃለው እሱን ለምኑና ከፈቀደ አዳላው ከዚህ ይጀምራል ማለት ነው እንግዲህ ዛሬ አንተ በቤዛ መጣ በሳምንቱ ተጠፋለህ እሱ ግን ያለ አግባብ ነው የተሸጠው ግን ሐቅ አለብኝ ያለ እንዴት አድርጌ እኔ ገና ስልጣን አገኛለሁ ብዬ ኺያና ማድረግ አልፈልግምና ሳላቀየን ጠይቁና ተፈቀደላችሁ እኔ ምንም ችግር የለም ይላቸዋል ያኔ አለቃውን ወድቀው ተነስተው ለመኑት እሱም እንግዲህ ተፋሁም ሆነ ተረዳና ችግሩን እሺ ይሁንላችሁ ምንም አይደለም አለ አያ ዋጋዬን ተመልሳላችሁ አላቸው ዋጋውን እንኳን ለመመለስ አልፈለጉም ራሱ ማለት ነው ዛሬ አገልግሎሃል ምናምን ብለው መከራከር ጀመሩ አይማ ከሆነ አልሰጣቸውም ማለት በመጨረሻ ከብዙ ጣውረድ በኋላ ያው ዋጋ አሁን አልያዝንም በእጃችን ያ በእንዲህ አይነት ጊዜ በኋላ ናቶሎ ፍራንኩን አዘጋጅተን እንጠብቀሃለን ልጁን ግን አሁን ስጠናሉ ፈቀደላቸው ይዘው ሄዱና እንደገና ያው ዙፋን ላይ አውጥተው አነገሱ ማለት ነው ተዛ በኋላ ይችና ትልቅ ደርስ የሰጠችው ለሱ ሰው ልጅ በችግር ላይ ታላለፈ የሰውን ችግር ሊረዳ አይችልም እና ተስፋው ተከሰመ በኋላ ካሁን በኋላ ንጉሱኛ ሀገር ይመለሳለሁ ብሎ የሚጠረጥርበት ሁኔታ ላይ አልነበረም ማለት ነው ያውም ተለምኖ ኮርቶ ሄዶ ያለምንም ተቃውሞ በአንድ ድምጽ ነገሰ ማለት ነው
በዛ ሁኔታ ላይ እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወደ ስልጣኑ መለሰው ነዝር አድርጌ ነበር እዛ በረሃ ግመሎች ጋር ሆኜ ይላል ምናልባት ባንድ አጋጣሚ ወደ ሀገሬ ወደ መንበሬ ከተመለስኩኝ እኔ በህይወቴ ያለሁኝ አንድ ሰው በግዛቴ ውስጥ ላይ በደል ቃል ገባልሃለሁ ጌታዬ ብየው ነበር ያችን ነዝር አጥብቆ ነው እስከ መጨረሻ ድረስ አላህ ጋር አቅድ ስላለው ያችን ነገር ገቢራው ያደረጋት እስከ መጨረሻ ማለት ነው ስለዚህ ቁረይሾች ሰዎችን ላኩ ቡድን ላኩ ያው ሀበሻ ሄደዋል ተቀብሏቸዋል ንጉሱ ማለት ሲሰሙ እነሱን ወደ አንቋን ተተው ሊያጭዷቸው አምር ኢብኑ አልዓስ የተባለው በጣም ነገር አዋቂ ሰውዬ በሱ በተመራ ቡድን ተላከ ማለት ነው ለንግር ስራ እየሄደ ንጉሱ ጋር ተዋወቃል በጣም የቅርብ ወዳጁ ነበር እና ወዳጄ ደህና በሰላም መጣ ሆይ ሲለው አወል ዘይረ መጣ ምናምን አለ እሱ ያው ስቡር ደባውን አዝሎ ነው ሄደ ከዛ በኋላ እንዴት ነው በሚባልበት ጊዜ እነሱ በጣም ተድቢር አድርገው ለቀሳውስቶቹ ለማማክርቱ ያንዳንዱ ሀዲያ በጣም የሚያስደስት ሀዲያ አስጭነውላቸዋል ለንጉሱ ደግሞ በጣም የበለጠ እና ለያንዳንዱ ቀሳውስት ሀዲያ ተተወዘዐ በኋላ ለንጉሱም ድርሻውን ከሰጣቸው በኋላ በመጨረሻ የመጣነበት ጉዳይ ይሄ ነው እኛ ዘንድ አንዳንድ ያላዋቂ ዝም ብሎ አጉራ ዘለል ወጣቶች የኛን ሃይማኖት ረግጠው ያንተንም ሃይማኖት ሳይቀበሉ ያንተን ሰላም ሊያናጉ የመጡ አክራሪዎች አሉና ስጠን ተብሎ ጥያቄ ቀረበለት ማለት ነው እና ያለምንም ጥያቄ ምክንያቱም ስለ ዝርዝር ውስጥ አንገባም እነሱ ጥፋታቸውን ክፋታቸውን እኛ በተሰዎቻቸው አባቶቻቸው አጎቶቻቸው ነውና የላኩን እዛው እንፋረዳቸዋለን አንተ ግን በወዳጅነትህ ተባበረን ብለውሃል ብሎ እንትኑን አቀረቡ ማለት ነው የዛ ጊዜ አጉቦ የበላ ጅብ ሁሉ አሁን ልክ ናቸው ንጉስ ሊሰጧቸው ይገባል ምናምን እያሉ ይወተውቱ ገባ ሁሉም ባይን ገረፍ አረጋቸውና እስቲቀስ በሉ አላቸው እሺ እነዚህ ሰዎች ምንድነው ጥፋታቸው ሰው ገለዋል አላቸው የሰው ንብረት ዘርፈዋል ምን ችግር የፈጠሩት ነገር አለ ሲል ደግነቱ አልዋሽም አይ ይሄን እንኳን አላደረጉም ብቻ ሃይማኖቱን ረግጠው እናንተን ሃይማኖት አንፈልግም ብለው ኮብልለው መጡ ሲላቸው እሺ ለማንኛውም ገጥመህ ስማው ነው ጥራልኝና ጠይቃቸዋለሁ አለ እነሱ ሳይጠየቁ እንዲሰጣቸው ነበር የጣሩት አልተሳካም ማለት ነው ይሄማ ሰው ከሳሽና ተከሳሽን ግንባር አቅርቦ ይጠየቅ እንዴት አድርጎ ውሳኔ ይሰጣል አላቸው ጠራቸው ይጠይራቸው ያው በጃዕፈር መሪነት መጡ ተጠየቁ ታሪኩ ረጅም ነውና ያ ጃዕፈር ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በጣም ሩቱ አንደበት የሰጣቸው ብልህ መሪ ነበሩና በአጠቃላይ ከመነሻ እስከ መድረሻው ለምን ታገራቸው እንደወጡና ወደሱ እንደመጡ በሚገባ አስረዱት ማለት ነው ያኔ ተረዳ ጊዜ እንደዚህ ከሆነ እነዚህ ሰዎች ግፎች ናቸው የተበደሉ ሰዎች ናቸው በአገራቸው ላይ የፈለጉትን እምነት ተቀብለው መኖር መብት አላቸው አላስቀምጣቸውም ታላችሁ ደግሞ ተሰደው መኖር አይችሉም እንዴ ለምን ነው አሳልፍ የምሰጣችሁ አላ እና ይሄን ነገር አላደርገውም ይቅርታ አድርግልኝ አላቸው ማለት ነው እና ለምንድነው እንደዚህ የሚሉት በእኛ ላይ ችግር ያመጣሉ እኮ ወዳጅ ሀገር ጋር መጣላት ምናምን አሉ አማካሪዎቹ እናንተም ያገባችሁ ነገር የለም እኔ ጌታዬ በእኔ ግዛት ውስጥ ማንንም ላልበድል ቃል ኪዳን አለብኝ አላቸው ያን ቃል ኪዳኔን እና ደግሞ ማንንም ሰው ቢወተውት ጌታ ሰዎች አድመውብኝ ነበር በእኔ ላይ በአንድ ድምጽ ታገር መጥፋት አለበት ተብዬ ነበር የሰዎቹን ሐሳብ ሽሮ ነው እኔን አላህ የሰማኝና የተቀበለኝ አሁን ደግሞ እናንተ የሱን አደራ እንዳጠፋ ተወተውቱኛላችሁ እሱ ለሰዎች ብሎ የኔን አደራ አላጠፋም እኔም ደግሞ የሱን አደራ የሱን ወዳጆች በማባረር አደራዬን አላጠፋም አላቸው ሱብሃንአላህ አላህ ጋር የነበረው አላቃ ምን አይነት እንደነበረ ማለት ነው እና ደግሞ አሁን የሰጣችሁኝ ቀደም ሲል የታደል ነው ጉቦ ነው ይግባችሁ አላቸው ሀዲያ ተብሎ ነው መጀመሪያ የተሰጣቸው አሁን አወቅ ነው ሀዲያውን ጉቦውን መመለስ አለባችሁ ብሎ ወዲያው ትእዛዙን ሰጠ ለሚኒስትሮቹ ማለት ነው እኔ አላህ ወደ ስልጣኔ ሲመልሰኝ ጉቦ ክፈል አላለኝም እኔ እሱን ወዳጆች እንደገና አሳልፌ በመስጠት ጉቦ በላለሁኝ አላቸው በዚህ መልኩ በጣም አስገራሚ በሆነ መልኩ ያ አከሸፈው የቁረይሾችን ጥረት ከዛም በኋላ እንደገና ሊያጋጩት ዒሳን እኮ እንዲሁ ተራ ሰው ነው ባሪያ ነው ብለው የሚሰድቡ ጉደኞች ናቸው አሉ እነዚህ ተከሳሾች እንደገና ተነስተው ስለ ኢሳ እስቲ ይጠይቁ በጣም ሊሰማ የማይቻል ቀፋፊ ከባድ ነገር እኮ ነው ስለ ኢሳ የሚናገሩት አሉና አምር እና የዛ ጊዜ ትንሽ ተሰማው ለማንኛውም አዲል ነው እሺ ስለ ኢሳ ምንድነው የምትሉት በሚላቸው ጊዜ
ጊዜ በጣም ተጨነቅን አሉ። ምክንያቱም እንደሌላው ክርስቲያን እንግዲህ ኢብኑላህ ነው ወይም ሳሊስ ሰላሳ ብሎ ነው የሚያምነው መስሏቸው አብዱላህ ወረሱሉ ይታል ባሪያ ካልንማ ወዳጃችን ጋር ልንጣላ ነው አሉ። ምን ይብቃን ብለን አስቸኳይ ስብሰባ አደረግና ተወያየን ይላል። ከዛ በኋላ ይሄማ እኛ ለእምነት እኮ ነው ተሰደን የመጣ ነው፣ ስለዚህ ከአላህ የተነገረንና ነብዩ ያሳወቁን ነገር መናገር አለብን፣ ከዛ በኋላ የሆነው ይሁን አብዱላህ ወረሱሉ ብለን ነግረዋለን ብለው ወሰኑና በዛ መልኩ ወአብዱላህ ወረሱሉ ወከሊመቱሁ አልቀሃ ኢላ መርየም ወሩሁ ሚንሁ ብለው ቁርአኑን በመጥቀስ አስረዱ ማለት ነው። ያኔ አሁንም በሃይማኖቱ ምን አይነት ጥልቅ ዕውቀት እንደነበረው እጁን ወደ መሬት ላካረገና ተዙፋኑ ላይ የሆነች ነገር ጉዲፍ ነገር አነሳ። አሁን እናንተ የምትሉትና እነ ሙሳ ይዘውት የመጡት ሃይማኖት የዚችን ያህል ልዩነት የለውም ማለት ልክ ነው፣ አብዱላህ ወረሱሉ ነው ኢሳ ብሎ ቁጭ አለ። የዛ ጊዜ ቀሳውስቱ አጉረመረመ እያንዳንዱ፣ ምክንያቱም የተለያየ አቂዳ ነበረ ማለት ነው። አማካሪዎቹ እንዴት ትላለ ኢሳ እንዴት ባሪያ ነው ትላለ? ወኢነ ኸርቱም ብታንኳርፉም አልፈራቸውም፣ ይሄ ነው ሐቁ አላቸው። አላሁ አክበር። ከዛ በኋላ እሺ አሁን ነብዩ ከምትለው የወረደ ከጌታ የወረደ ቃል አለ ልታነብልኝ ትችላለህ አላቸው። አዎን እችላለሁ አሉ። ቅራልኛል። ያ ጊዜ አላህ እንግዲህ መድረኩን አመጃይቶ ቤተ መንግስት ውስጥ ቁርአን እንዲቀራ እድሉ ተከፈተ ማለት ነው። እዛ ደግሞ ጃዕፈር በጣም በሳል ሰው ስለነበሩ ሙናሲብ የሆነ ሱራ ደግሞ መረጡ። ስለ ኢሳና ስለ እናቱ ታሪክ የሚገልጠውን ሱረቱ መርየምን አንስተው በመረዋ ድምጣቸው ሲነኩት በሙሉ ንጉሱ በአምባው በደረቱ ላይ ይወርድ ገባ፣ በጢሙ ይንጠባጠብ ገባ። እነዛ ሲያጉረመሩ የነበሩትም ቄሶች ሳይታሰብ ተማረኩና ወዳውኑ በድምጹና በመለክቱ በቀጥታ እንባ በእንባ መጻፋቸውን እንደዚህ እርግተው ነበር ፊት ለፊታቸው ሳያውቁት የመጻፋቸውን አበሰበሰባቸው ይላል ማለት ነው። በዛ መልክ ዲል በዲል ሆነው ወጡ ማለት ነው። ስለዚህ አላህ ይሄንን እንግዲህ እነዚህ ሙሽሪኮች እነዛን ሱሐቦች አንቀው አምጥተው ሊያርዷቸው ሲሞክሩ በዛች ቃውጢ ቀን ምን ያህል እንደታደጋቸውና ምንንም ሳይፈራ እንደገና የጌታውን መልእክት ሲሰማ እሱና አማካሪዎቹ ወኢዛ ሰሚዑ ማ ኡንዚለ ኢለ الرسول ወደ መልእክተኛችን ያወረድነውን መለኮታዊ ቁርአን በሚሰሙ ጊዜ ተራ አዩነሁም ተፊዱ ሚን الدمع مما عرفوا من الحق مما سمعوا አላለም። ተመልከቱ مما عرفوا من الحق። አንዳንድ ሰዎች ጥሩ ድምጣው የሆነ ሰው የማይታወቅ ቋንቋ እንኳን ሲያንጎራጉር ድምጹ ራሱ ይነካዋል፣ ያስለቅሰዋል። የሚያለቅስ ሰው ካገኘ ደግሞ ይነፋራል ማለት ነው። በዛ መልክ ሳይሆን መልእክቱ ገብቷቸው ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala مما عرفوا من الحق مما فهموا مما عن القرآن العظيم። ያ አላህ ቁርአን ያስተላለፈው መልእክት ልባቸው ውስጥ ሰርጦ ስለገባ ራሳቸውን መቆጣጠር አቅታቸው ሁላቸውም ማንባት ጀመሩ ይላል። ሐቁ ስለገባቸው የቁሉና ከዛም በቀጥታ እጅ ለመስጠት የአላህን መልእክት ለመቀበል ጌታን መማፀን መጸለይ ጀመሩ። ረበና ጌታችን ሆይ አምነናል፣ እንግዲህ በዚህ በመልእክትህ በዚህ አጋጣሚ ለኛ ሀዲያ ነውና እነዚህን ሰዎች ላክልን፣ በቃ መልእክትን ተቀብለናል አሰኛቸው ማለት ነው። ፈክቱምና ማሻሂዲን። በመሆኑም ይሄንን ትክክለኛ የምስክርነት ቃል ከመሰከሩት ወዳጆች ጋራ እኛንም ቀላቅለና ዘግበን በማለት ጌታቸውን ጸለዩ። በዚህ መልክ እንግዲህ የተሳካት ውጤት ተገኘ በማለት ያወድሳል ማለት ነው። هذا صلى الله عليه وسلم على النبي